बहुत बहुत स्वागत है सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਅਤੇ समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानी संघर्ष के नाल जुड़ी सब तो अहम खबर के नाल। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान की किसान जथेबंदियों नाल होई मीटिंग तो बाद कई मंगां दे उपर सहमति बन गई है। बाकी रहिंदियां मंगां दे उपर भी जल्द ही सहमति बन जाएगी, अजिहा सरकार वालों कहा गया है। पर इस विच एक बहुत वड्डा सवाल पैदा हो गया है कि भगवंत मान सीएम भगवंत मान देश के गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात करन जा रहे हैं। कि ये मुलाकात जल्दी होण जा रही है, किहड़े-किहड़े मुद्दे रहणगे इस मुलाकात दे विच। सीएम दी गृह मंत्री दे नाल मुलाकात नूं लैके मीडिया दे विच गल्लां हो रही ने। सीनियर पत्रकार सुनिंदर डल्ला तो इस पूरी खबर बारे ज़्यादा डिटेल लैने आ। डल्ला साहब किवें देखदे हो, मीडिया 'च ये गल्लां चल रही ने कि सीएम भगवंत मान जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात करन जा रहे हैं। कदों हो सकती है मुलाकात ते किहड़े-किहड़े मुद्दे इस मुलाकात दे विच चर्चा का विषय रहणगे? देखो, बहुत संभावना है कि पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान अमित शाह होरां दे नाल मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि किसानां दे नाल कल जिहड़ा समझौता उन्हां दा होया उहदे विच उन्हां ने साफ किसानां नूं इह भरोसा दिता है कि वह बहुत जल्द BBMB का मसला और कणक ते मुआवजे का मसला केंद्र सरकार अगे चक्कणगे। मन्निया जा रहा है कि अज या एक अद्धे दिन दे विच भगवंत मान समा मिलण ते गृह मंत्री नूं मिलणगे। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मसला जिहड़ा वो अमित शाह होना दे नाल उन्हां दे ध्यान च लिआउणगे और इहदे नाल नाल या तो वो खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल मुलाकात करनगे या वो प्रधानमंत्री दे नाल मुलाकात करनगे। हो सकता है कि दिल्ली दे विच उन्हां दीयां मुलाकातां दा समा तय हो चुक्या होवे ते सुरक्षा कारणा करके हजे मीडिया दे विच उन्हां दा प्रोग्राम जारी नहीं होया, पर वो किसी दिन भी जा सकते हैं और वो मंग करनगे केंद्री खेतीबाड़ी मंत्री तो और प्रधानमंत्री तो कि 500 रुपए घट्टो घट्ट जिहड़ा मुआवजा या बोनस है वो पंजाब के किसानों को दिता जाए, क्योंकि बहुत वड्डा नुकसान पंजाब की किसानी का होया है। लगभग 1 लाख मीट्रिक टन साडे पंजाब च कणक का उत्पादन होया, जबकि टीचा 120-25 लाख मीट्रिक टन तो भी ज़्यादा का सी। 34 लाख हैक्टर के करीब पंजाब च कणक बीजी जाती है। और हालांकि कल जी किसानों के नाल मीटिंग हुई है भगवंत मान की, वो 7275 रुपए उन्होंने प्रति क्विंटल मूंगी का जोड़ा MSP है वो किसानों को ऐलान कर दिता है, वह नोटिफिकेशन जारी हो गया। जिस तो बाद हुण उम्मीद कर रहे हैं कि मूंगी हेठा भी रकबा बढ़ेगा और अजिहे झोने तो जोड़े किसान ने हौली हौली दूसरिया फसलों वाले पासे आउणगे और केंद्र अगे भी वो सारी गल है जी जाके रख सकते हैं, ताकि केंद्र वालों कणक के उत्ते जिहड़ा मुआवजा है वो जल्द तो जल्द जारी किया जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੇ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਬੋਨਸ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी लगातार वर्करां ते आगूआं दे विच विचर रहे ने। लगातार मीटिंगां कीतियां जा रहीआं ने अते कांग्रेस नूं ज़मीनी पद्धर ते मजबूत करन दी कोशिश भी की जा रही है। राजा वड़िंग दा कहना है कि नवें लोकां नूं पार्टी दे विच अगे वधण दा मौका दिता जाएगा। हाँ जी, ये मीटिंगां दा सिलसिला जिस तो मैं प्रधान जदों तो बनया ये जारी है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनस दे नाल मीटिंग्स होना, साडे सैल्स डिपार्टमेंट के लोगों नाल मीटिंग्स होना और उन्होंने ये पूछा, एक तो जान पहचान करना मकसद सीगा, दूसरा उन्होंने पूछा गया कि किस तरह असी होर कांग्रेस पार्टी नूं जां असी डिपार्टमेंट्स नूं मजबूत कर सकते हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों ने गल की, किसी ने कहा कि सानू सरकार च बड़ा इग्नोरेंस दिंदे हो, किसी ने कहा कि सानू अहमियत नहीं मिलती जो कोई प्रोग्राम्स होंदे ने। सो असी उन्होंने यकीन दिलाया कि बिल्कुल उन्होंने अहमियत मिलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी होएगी। हर व्यक्ति नूं किते ना किते उहदे काम की समीक्षा भी आने वाले दिनों च असी करांगे। जिहड़े लोग वधिया काम करनगे उन्हां नूं अगे लेके जाया जाऊगा, जिहड़े लोग नहीं काम करनगे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਚੇ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲਣ ਦੀ। ਨਾਟ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਲ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿੰਗਣਾ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਝਾੜ ਨੇ ਝੰਬਤਾ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰ ਕਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੂਏ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ 1-2 ਏਕੜ ਦਾ 3 ਏਕੜ ਦਾ ਹੁਣ ਛਲੇਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਲੋਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2-2 ਏਕੜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਭੂਏ ਮਾਫੀਆ ਥੋੜ੍ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੋ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੂਏ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ।
ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਲ ਬਾਗ ਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਤੇ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 1766 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। हमने इस बात का संज्ञान लिया है, वो भी देखेंगे कि संगठन में उनको कोई और जिम्मेवारी दी जाए, पर जो इलेक्शन फ्रेम में होंगे वो युवाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो आज आपकी 2 हाई लेवल मीटिंग हुई, वहाँ भी आप प्रियंका जी के साथ थी, इधर सोनिया जी से मुलाकात हुई। क्या कुछ स्टेट के लिए तय किया जा रहा है जो जिम्मेदारी आपको दी गई? अब हमने इलेक्शन जीतना है, ये हमारा इलेक्शन ईयर है। 2022 में हमारे जो ये इलेक्शन होने जा रहे वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये इलेक्शन जीतना और दोबारा सत्ता में आना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मैडम की हमने गाइडेंस ली है, जैसा जैसा मैडम ने निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक हमको चलना है और सभी को कॉन्फिडेंस लेकर आगे पार्टी को बढ़ाना है ना। वी हैव टू जस्ट वर्क ऑन आवर पार्टी एंड हमने अपनी पार्टी के लिए जो पहले भी काम किया है हिमाचल प्रदेश में, लोग भली भांति उन बातों से परिचित है। जो विकास किया है, काम किया है, उसके आधार पे ही हम जनता के दरबार में गए। पिछला उपचुनाव देखा आपने, आप कितनी भारी बहुमत से हम उस सीट को जीते। वो केवल एक मात्र से कि वीरभद्र सिंह जी ने जो कार्य किए हैं वो लोग एहसान मानते हैं उस बात का और लोग चाहते हैं दिल से कि हम उन कामों का कहीं ना कहीं हम उसका एहसान जताएं और मतलब उसका वापसी करें। तो आज ये मौका उनके हाथ में आया कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और दोबारा कांग्रेस को सत्ता में ले। तो उधर हरियाणा तो कांग्रेस के आगू विवेक बंसल भी मीडिया के रूबरू होए। मीडिया नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि हरियाणा दे विच कांग्रेस नूं हेठले पद्धर तो मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नवी ऊर्जा दे नाल सियासत दे विच उभरेगी। देखिए, चर्चा मुख्य रूप से जो उदयपुर डिक्लेरेशन था, जो हम लोगों का नव संकल्प था, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा प्रदेश स्तर पर और जनपदीय स्तर पर, तो उस पर चर्चा हुई और उस पर कार्यक्रम दिए गए हैं कि तिथियां दी गई हैं कि कैसे कैसे किस तिथि तक ये सब होने हैं। वर्कशॉप होनी है, जैसे उदयपुर में हम लोगों की वर्कशॉप हुई है, कार्यशाला हुई है, उस तरीके की प्रदेश स्तर पर 2 दिन की कार्यशाला होनी है। उसके बाद जनपद स्तर पर कार्यशालाएँ होनी है, वो तिथि भी दी गई है। उसके बाद मंडल के स्तर पर गठन, पदयात्राओं की बात हुई है, पदयात्राओं की तिथि दी गई है इसी तरीके से। तो ये सब चीज़ें हुई हैं और एक नया जोश है पार्टी में, एक नया उत्साह है सब उदयपुर घोषणा को लेकर, नव संकल्प को लेकर। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब इनका क्रियान्वयन होगा तो एक नई ऊर्जा एक प्रदेश में हम लोगों को राजनीतिक रूप से देखने को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिलेगी। सर, एक जो फार्मूला उदयपुर में होगा 50+50, 50 होकर कोई नहीं होगा 50 में, तो हरियाणा में कैसे लागू किया जी? उसे भी लागू किया जाएगा, उसे भी लागू किया जाएगा। देखिए, टिकट के परिप्रेक्ष्य में हुई थी और तमाम जो पदों के गठन में, तो उसे करेंगे। उसमें कैसे क्या, उसमें तो
जो है जो उसको ये सिर्फ घोषणा नहीं है। उदयपुर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो महामंत्री संगठन हैं वो इसको लेकर बहुत चिंतनशील और गंभीर हैं कि उसको कोई शिथिलता से ना ले, अक्षरतः उसका अनुपालन होना चाहिए। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫਿਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਗ੍ਰਿਡ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਰਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਕ ਡਰਿਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰॉयट्स ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।